नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनुछि अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 1 तारिख शनिवार आज दिनर ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा को चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर मध्य करदेवे एवं एभली प्रत्येक दिन खबर गुड़ी को जानवा को चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु। तेज आसतु नजर पकेबा आज संपूर्ण खबर उपरे। पुरी श्रीमंदिर रे 4 दिन बंद रहिबो रत्न भंडारर मरामती काम। श्रीपंचमी और बनलागी आदि विशेष नीतिकांति को दृष्टि रखी फेब्रुआरी 2, 3, 5 एवं 6 तारिख रे रत्न भंडारर मरामती काम स्थगित रहिबो। एहा सह एही दिन व्यतीत अन्य दिन मानकरे सरकारको मार्गदर्शिका एवं श्रीमंदिरर प्रशासन व्यवस्था अनुसार मरामती काम कराजिबो। एने श्रीमंदिरर मुख्य प्रशासक पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आज चलित आर्थिक वर्षर केंद्रीय बजेट उपस्थापित करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। टैक्स स्लैब नहीं स्टार्टअप पर्यंत बजेट्र रूपरेख कौन है जोरदार चर्चा। बजेट पूर्व प्राक परामर्श सभा करथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। गत वर्ष शेष भागरे राजस्थान रो जैसलमेर रे आयोजित एही प्राक बजेट परामर्श बैठक रे विभिन्न राज्यर अर्थमंत्री माने अंशग्रहण करी विभिन्न बिंदु उपरे सेमानंको सुपारिश रखिथिले। प्राक बजेट बैठक रे ओडिशा रखिथिला 8टी दाबी। परवर्ती खबर आगामी फेब्रुआरी 3 तारिख सोमवार रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यूनिट 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जनसाधारण को विभिन्न अभियोग शुणाणी करिवे। एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण जनवरी 31 तारिख दिन 11 आरंभ होईछि। एथिरे सर्वाधिक 1000 जन पंजीकरण करि परिबे। एथि निमंते आग्रही जनसाधारण जनशुणाणी पोर्टाल https जनशुणाणी.odisha.gov.in अथवा जनशुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे मुख्यमंत्री को साक्षात करने पंजीकरण करें। परवर्ती खबर 20,000 सरकारी चाकरिया फेरैलेनी राशन कार्ड। एभली तथ्य रखिछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी करी 11-12,000 दरमा पाउथवा सरकारी चाकरियांको कटिबो नहीं राशन कार्ड। स्वल्प वेतन भोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबा आवश्यकता नाही बोली मंत्री कहिछंती। एनएफएस नियम अनुसार ग्रामीण अंचल रे जहार 10,000 रोजगार थिबो सेमाने फेराइबे नाही राशन कार्ड। जहार 15,000 उपरे रोजगार थिबो सेमाने फेराइबे राशन कार्ड। भलो चाकरी बा भलो दरमा पाउथबा कर्मचारी फेरांतु राशन कार्ड बोली मंत्री अपील करिसेंती। परवर्ती खबर पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना। यही योजना रे देशर प्रति घर को सौर शक्ति सह जोड़िबा को लक्ष्य रखा जाइथिबा बेले सोलार पैनल उपरे स्वतंत्र सब्सिडी मध्य देउछंती। एहा द्वारा केवल जे बिजुली बिल कमिबो ता नुहे, एहा द्वारा परिवेश को मध्य फायदा हेबो। तेबे एही योजना रे 3 वर्ष मध्य रे 1 कोटी घरे सोलार पैनल लगा जिबा को योजना रखा जाइथिबा बेले प्रथम वर्ष रे 8,60,000 रु अधिक घरे रूफटॉप सोलार सिस्टम इंस्टॉल करा जाई सारिलाणी। एमितिरे ए वर्ष अक्टोबर बेलू 20 लाख पार करियो बोली कहिसेंती केंद्र बिजुली एवं नवीकरण शक्ति राष्ट्रमंत्री श्रीपाद यश नायक। शुक्रवार पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रो सम्मेलन रे नायक एही सूचना देइछंती। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 9 रे भारत और इंग्लैंड मध्य दिनिकिया मैच बारबाटी स्टेडियम रे खेला जिवो। मुख्यमंत्री निजे बारबाटी स्टेडियम जाई प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती। एही अवसर रे मुख्यमंत्री स्टेडियम रे क्रिकेट मध्य खेलिथिले। क्रीडा मंत्री सूरज सूर्यवंशी मध्य प्रस्तुतिर तदारक करने सह क्रिकेट खेलिथिले। अन्यपटे बारबाटी स्टेडियम रे टिकेट काउंटर स्थान मध्य बदलिछि। ट्राफिक परिचालन को दृष्टि रखी कटक बारबाटी स्टेडियम मुख्य रास्ता कड़े थिबा टिकेट काउंटर गुड़ी को स्थानांतर करा जाइछि। मुख्य रास्ता कड़े न रखी काउंटर गुड़ी को भीतर को निया जाइछि। 2 तारिख रु ऑनलाइन टिकेट एवं 6 और 7 तारिख काउंटर रे टिकेट मिलिबो। परवर्ती खबर राज्य रे रास्ता घाटर निर्माण मरामती एवं उन्नतीकरण पई एक स्वतंत्र नीति प्रणयन पई आईन पूर्त एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि।
ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିହେବ ସେଥିନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ 15,000 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 1,080 ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ଅବଧି 15 ଦିନ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକେନ୍ ସମୟର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର 3 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ କେବିସି କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କରିଶ୍ମାଙ୍କ କମାଲ। କେବିସିରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ 12,50,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଛନ୍ତି କରିଶ୍ମା। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଏବଂ କାନ୍ତି ଦେବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଝିଅ କରିଶ୍ମା। ସୋନି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିଏଲିଟି ଶୋ କେବିସିରେ 12.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତିଛନ୍ତି କରିଶ୍ମା। ଗତ 23 ତାରିଖ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଏପିସୋଡ୍। ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଝିଅ କରିଶ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପି ଜୋରସୋରରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କିଛି ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସୋନିଆଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୋନିଆଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଁ ନ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଜ ପରିବାରର ଅହଙ୍କାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ବୋରିଂ କହି ତାଙ୍କୁ ପୋର ଲେଡି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଜବାବ ଦାଖଲ ତାରିଖ ଗଡ଼ାଇବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ନ କରିବା ସହ ଅଧିକ ସମୟ ଚାହିଁବାରୁ ବିଚାରପତି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି। ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିବାକୁ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆତିଥେୟତାକୁ ନେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଖାତାରେ ନଥିବା 27 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ 10 ନେତା। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ତାଲିକା।
ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାମ। ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବବି ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ମୁଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜେଠିରେ 2ଟି ଡଙ୍ଗାରୁ 2 ଟନ୍ 20 କେଜି ମାଛ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହି ଡଙ୍ଗାକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜେଠିରେ ଜାଲରୁ ମାଛଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଥିଲା, ଫଳରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ପାର୍ଟିର 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଲୋକପୁରୀ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ମୋହରଉଲିଆ, ଜନକପୁରୀ ବିଧାୟକ ରାଜେଶ ରୋଷି, କସ୍ତୁରବା ନଗର ବିଧାୟକ ମଦନ ଲାଲ, ପାଲମ ବିଧାୟକ ଭାବନା ଗୌଡ଼, ମୋହରଉଲିଆ ବିଧାୟକ ନରେଶ ଯାଦବ, ଆଦର୍ଶ ନଗର ବିଧାୟକ ପବନ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିଜୁଆସନ ବିଧାୟକ ବିଏସ୍ ଜୁନ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ପତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେହି ବିଚାରଧାରାରୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ ଆଣି ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। 85 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଜବତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ MV-79 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ MV-79 ସଦରରେ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେଆଇନ ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଗୋଦାମରେ 85 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ 160 ବସ୍ତାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏହି ଧାନ ବିଷୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବଗତରେ ଏହି ଧାନ ରଖାଯାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବିସିସିଆଇ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ସଚିନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମହାନ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଶତକର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ 9 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜି କମଲିନୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 113 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବାହା ହେବେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନମ ଗୁପ୍ତା ଓ ଅବନୀଶ କୁମାର। ଉଭୟ ସିଆରପିଏଫରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୁନମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପିଏସ୍ଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବିନାଶ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପଦବୀରୁ ବିଦା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଖଡ଼ାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖଡ଼ାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯିବ। ମମତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ମମତାଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସନ୍ଥମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭର ଭାଇରାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଫିଲ୍ମ ଅଫର। ବଡ଼ ପରଦାରେ ନେଇ ନଜର ଆସିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋନାଲିସା ଭାନ୍ସେଲ। ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁରରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଜନ ମିଶ୍ରା।
ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଜନ ମିଶ୍ରା ଇନ୍ଦୋରସ୍ଥିତ ମହେଶ୍ୱରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିନେମା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଇନ୍